سرخط خبرها فرمانی نوی پوتین تقدیم آسانی شهروندی یا سربازگیری نرخ ماهانه در باغچه‌های دولتی بالا رفت. مرد برای تنقید پرزیدنت 5 سال زندانی شد. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوب و خوش هستید و نویدی بامدادی را تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز جمعه 5 ینور است. ولادیمیر پوتین فرمانی را امضا کرد که بر اساس آن خارجیان بعد بستن شرطنامه با وزارت مدافعه یا اشتراک در جنگ ضد اوکراین صاحب شهروندی روسیه می شوند. بر اساس این فرمان به غیر از نفری که سربازی ارتش روسیه را قبول کرده است، همسر، فرزندان و والدانش هم می توانند شناسنامه روسی بگیرند. یک شرط گرفتن شهروندی روسیه این بوده است که شهروند خارجی باید به مهلت نه کم از 1 سال با وزارت دفاع شرطنامه بندد. ماه می سال 2023 پوتین دستور داده بود که گرفتن شهروندی روسیه برای آنهای آسان شود که در جنگ ضد اوکراین شرکت می‌کنند. کشورهای آسیای مرکزی شهروندان خود را بارها هشدار دادند که اشتراک در جنگ‌های خارجی از جمله در جنگ روسیه ضد اوکراین جوابگری جنایی دارد. سر از 1 ینور نرخ ماهانه نگاهبینی کودکان در باغچه‌های دولتی بالا رفت. همکنون والدان برای یک کودک به جای 136 سومونی پیشین 144 سومونی پرداخت خواهند کرد. سرایست معارف شهری دوشنبه با نشر اعلانی در شبکه‌های اجتماعی از بالا رفتن حق ماهانه کودکستان‌ها خبر داده گفت سبب به افزایش حجم نشان دهنده برای حساب‌ها در کشور ربط دارد. سرایست همچنین از شهروندان خواسته است ماهانه را طریق بانک دولتی امانت بانک سپاریده رسید را به مؤسسه دسترس کنند. بعضی ها میگویند در برخی از کودکستان ها بر علاوه ماهانه حق مربیه ها نیز طلب کرده می شود. در همین حال سرایست معارف شهر دوشنبه گفته است که در صورتی از جانب مسئولین باغچه ها زیاد طلب نمودن حق ماهانه، آنها می توانند به رقم تلفنی باوری این نهاد تماس بگیرند. ضمناً بر اساس یک قرار حکومت از 1 ینور سال 2024 قیمت نیروی برق هم در کشور بالا رفته. اهالی برای هر کیلووات ساعت نیروی برق 30.75 درم خواهند پرداخت. حالا ساکنان تاجیکستان برای هر کیلووات تقریباً 27 درم می‌دهند. در یک نظرپرسی از ساکنان شهر باختر پرسیدیم که شما از گرانشوی نرخ برق خبر دارید؟ آماده هستید که برای استفاده برق پول بیشتر دهید؟ ویدیو را همراه می‌بینیم. دیدیم تماشا کردیم پیام جناب، در پیام جناب گفتید اگر برق قطعات نکنید پیشروی نمیشه. همون فهمیدیم. خب شنیدیم ای تلویزیون ای پرزیدنت شنیدیم. یک خیلی چکار کنیم؟ خب باید ما هم استفادهش بریم. نه یک جا میدونم خب احنا نتونم چطورم. خول نمیدونم نقشه چند است یک جا بگم که زیادتر یا کم. ما در زمستان ده 70-80 سون کار میکنم، حتی استان کمتر. خیلی که قیمت چه بیرا بگوید تاجیکان هر روز قیمت کدیسن، هر روز کدیسن و خیلی نمیدانم. خدا انصاف شما تا برای کم بغلو. من خبر ندارم، من بخش میبردارم نمیبردارم بخش خبر ندارم. اگه اوجرش نمیشه سوزه، اوجرش سوزه، ارزان باشه بسوزه. 250 سومون روزی کار کرده، 280 سومون کار کرده. همین سریع خوجایی نمیگو. خیلی برای ما قیمتره، برای که در اینجا کار نمیکنه. اگر حاضرش در لیمیت های میکنه 100 سوم، 140 سوم، 90 سوم. ما بسیار اگه حاضر وقت خنک شده استفاده میبریم. مثال دو خوب کمی بانیم، پیچ کمی مانیم، الکتریکی، برقا گریانه، ترمیک سیمبولی. خیلی نمیدانم دیگه. خیلی این سال شما همین مو با فکرم 800 چند کار کرده برقی من. نیکی خیلی خدا برکت شده همین الکتریک خیلی میگمازی ندارم مالی میگه دفعه دیگه. خلاصه چی میگیم؟ چیه که همین حکومت میگم و طرفداری همین بود تنمون مالش قیمت هم باشه هم سوید تنمون. بیننده های گرامی، شما هم نظر و پیشنهاد خود را زیر همین ویدیو در یوتیوب به ما نویسید. بنیادجان بابانیازوف 38 ساله را در ازبکستان برای آنکه شوکت میرزیویف پرزیدنت آن کشور را طریق اینترنت تنقید کرد
5 солу 1 моҳ аз озодӣ маҳрум карданд. Бобо Ниёзовро ҳанӯз 19 октябри соли 2023 бо моддаи таҳқир ва ё туҳмати оммавии президенти Ӯзбекистон зиндонӣ карданд. Додгоҳ гуфт Бобо Ниёзов 29 октябри соли 2022 дар шабакаи иҷтимоии Facebook Шавкат Мирзиёевро дар фурӯхта шудан ба Путин айбдор мекунад. Дар навиштаи дигараш дар 13 январи соли 2023 ба гуфтаи додгоҳ Бобо Ниёзов Шавкат Мирзиёевро дар ҳимоят аз ҷанги президенти Русия зидди Украина айбдор кардааст. бо пешрафти технологияи муосири иттилоърасонӣ пайдо кардани сарчашмаи хабарҳои дақиқ то андозае мушкил шудааст. троллҳо, ботҳо ва ахбори ҷалъӣ мавзӯест ки дар фазои иттилоотии муосир бештар аҳамият пайдо мекунад. шумо ҳам дар бораи троллҳо иттилоъ доред? дарси навбатии саводи расонаӣ дар ин бора маълумот медиҳад. троллҳо, ботҳо ва ахбори ҷалъӣ мавзӯест ки дар фазои иттилоотии муосир бештар аҳамият пайдо мекунанд. троллҳо ва ботҳо одамон ё барномаҳои идорашавандае ҳастанд ки бо мақсади дасткории афкори ҷамъиятӣ тавассути эҷоди шубҳа муҳтаворо дидорисозӣ ва интишор мекунанд. аммо биёед ин мавзӯъро то ҳадде дақиқан баррасӣ кунем. троллҳо маъмулан дар фаъолиятҳои интернетӣ навиштани паёмҳо ва ирсоли муҳтаво бо мақсади эҷоди ихтилоф, интишори иттилооти бар дурӯғ ё танҳо барои саргарм кардани мухотаб аз ҳисоби дигарон ширкат меварзанд. ҳисобҳо ва саҳифаҳои ҷалъӣ ё фейкиро дар шабакаҳои иҷтимоӣ низ троллҳо меноманд ки дар пасманзари онҳо одамони воқеӣ қарор доранд. онҳо ба ивази пул ё таҳти фишор дар шабакаи интернетӣ шарҳу эзоҳи фармоишӣ мегузоранд ва ҳадафи онҳо аксар вақт дидаву дониста вайрон кардани қоидаҳо ва меъёрҳои рафтори онлайнӣ аст. ботҳо барномаҳои худкорӣ ҳастанд ки метавонанд супоришсозӣ ва танзими онҳоро ба суръати онлайнӣ анҷом диҳанд. аз онҳо барои эҷоди ҳисобҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ, муҳтаво ва интишори ахбори ҷалъӣ ё худ фейкӣ истифода мекунанд. ботҳоро ҳам барои ҳадафҳои хуб, масалан барои худкорсозии вазифаҳои маъмулӣ ва ҳам бо қасди харобкориҳо, масалан ба хотири дасткории афкори ҷомеа эҷод мекунанд. одатан троллҳо ва ботҳо дар арафаи рӯйдодҳои муҳими сиёсӣ махсусан фаъол мешаванд. таҳлилҳо нишон медиҳанд ки аксар маврид онҳо ҳокимияти вақтро ситоиш мекунанд. дар зери паёмҳои саҳифаҳои расмии сиёсатмадорон истиноди мақолаҳо ба сомонаҳои иттилоотӣ шарҳ гузошта интиқоди шахсони эътирозгар ва номақбулро пуштибонӣ мекунанд. троллҳо ва ботҳо одатан якҷоя кор мекунанд. ин кори як нафар нест, балки фабрика ё фермаҳо амал мекунанд ки ҳар як корманди он ҳамзамон мудирияти то 20 адад ҳисобҳои ҷалъиро ба уҳда дорад ва ҳамарӯза садҳо шарҳ мегузорад. бо ин роҳ онҳо метавонанд ба афкори ҷомеа таъсир расонанд. ботҳо дар интернет ба одамони мушаххас ҳамла мекунанд, хабарҳои фейкиро интишор ва нуқтаи назарҳои муайянро бадном месозанд. ботҳо байни худ баҳсҳо эҷод карда бо лайкзанӣ ва бо нашри мавод мавзӯъҳои фармоиширо ба таври сунъӣ ба мавзӯи доғу рӯзмарра табдил медиҳанд. илова бар ин вазифаи онҳо дар баробари баррасии мавзӯъҳои ночиз таваҷҷӯҳро аз асли масъала дур кардан аст. ботҳо ҳеҷ гоҳ фикри худро баён намекунанд, балки онҳо аз манфиатҳои фармоишгарони хеш дастгирӣ мекунанд. дар ҳақиқат ошкор кардани троллҳо ва ботҳо осон нест. эҷоди саҳифаи ботҳо ё худ ҳисобҳои фейкӣ метавонад аз якчанд моҳ то якчанд сол тӯл кашад. дар ин муддат ҳалқаи дӯстонро зиёд мекунанд, аксҳо мегузоранд. одатан аз ин гуна аксҳои саҳифаҳои одамони воқеӣ дар дигар кишварҳо нусхабардорӣ мешаванд. истинодҳо ва ёддоштҳо нашр карда мешаванд то ин ки профайл воқеӣ ва боварбахш ҷилвагар шавад. дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳатто аккаунтҳои tasbitшуда ё худ верификатсияшуда метавонанд қалбакӣ ё фейкӣ бошанд. аз ин рӯ баъзан ботҳоро аз шахсони воқеӣ фарқ кардан хеле душвор аст. яке аз роҳҳои мубориза бо троллҳо, ботҳо ва хабарҳои қалбакӣ рушди малакаҳои тафаккури интиқодӣ ва қобилияти таҳлилии иттилоот, инчунин тафтиши далелҳо ва истифодаи манбаъҳои боэътимоди иттилоот мебошад. илова бар ин алгоритмҳо ва технологияҳои махсус вуҷуд доранд ки ба ошкор ва мубориза бо хабарҳои қалбакӣ ва паҳншавии онҳо мусоидат мекунанд. муайян кардани ботҳо дар интернет вазифаи нисбатан душвор аст, зеро имкон дорад онҳо барои тақлиди рафтори инсон барномарезӣ шаванд.
бо вуҷуди ин якчанд нишонаҳо мавҷуданд ки метавонад дар муайян кардани ботҳо кӯмак расонад. якум, намоя ё профайли ҳисоб. Ботҳо маъмулан дорои профилҳои холӣ ё бисёр маҳдуд бо теъдоди зиёди навиштаҳои тасодуфӣ ва имлоҳои ғалату номуносиб ҳастанд. онҳо инчунин хеле кам муштарӣ дошта ба теъдоди хеле зиёди ҳисобҳо пайравӣ кардаанд. дуввум, фаъолият. ботҳо метавонанд 24 соат дар шабона рӯз фаъол бошанд ва дар муддати кӯтоҳ муҳтавои зиёдеро нашр ва шарҳ диҳанд. онҳо ҳамчунин ҳангоми шаб ё дар вақти фаъолияти ками корбарон метавонанд ба таври ғайриоддӣ хеле фаъол бошанд. севум, рафтори маъмулӣ. ботҳо имкон доранд намунаҳои рафтори қобили пешгӯӣ ё маъмулӣ ба монанди бознашр ба таври худкор ё шарҳу эзоҳи вожаю ибораҳои калидии хос дошта бошанд. чорум, посухҳо ва паёмҳо. ботҳо ба паёмҳо ё шарҳҳо умумию қолабӣ ё номураттаб посух диҳанд. онҳо инчунин метавонанд аз ибораҳои такрорӣ ё истинодҳо ба захираҳои беруна истифода баранд. панҷум, вокуниш ба чолиш. агар шумо шубҳа кунед ки ҳисоб бот аст, метавонед онро ба чолиш кашед. масалан, бо пурсидани саволҳои душвор ё дархост аз он барои иҷрои як амали мушаххас. ботҳо метавонанд ба тарзи боварнокарданӣ бениҳоят зуд ё номуносиб посух диҳанд. дезинформатсия ё дурӯғпароканӣ чӣ аст ва он чӣ гуна ба ҷомеа таъсир мерасонад? ин унвони дарси минбаъдаи мо аст ки манзури шумо хоҳад шуд. бо дарсҳои саводи расонаӣ дар радиои озодӣ. бахши якрӯзи таърих тақдиматон мешавад ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихии 5 январро дар замонҳои гуногун фаро мегирад. 5 январи соли 1991 ҳафтаномаи Курьер Таҷикистана таъсис шуд, ки яке дигар аз нашрияҳои мустақил дар фазои матбуоти Тоҷикистон гардид. ин нашрия ҳар ҳафта ба забони русӣ хабарҳои муҳим ва таҳлили таҳаввулоти кишварро нашр мекард ва баробар бо ин матолиби тафреҳӣ ҳам ба чоп мерасонд. аз аввали январи соли 2015 доштани патенти кор барои коргарони хориҷӣ дар Русия ҳатмӣ шуд. ин санади муҳим иҷозатномаи расмии кор ҳам шинохта мешавад ва танҳо баъди пешпардохти ҳар моҳаи кор иҷозаи кору будубоши расмӣ дар хоки Русияро фароҳам мекунад. арзиши пулии ин санад дар ҳар шаҳру минтақаи Русия фарқ мекунад ва барои муҳоҷирон хароҷоти азиме мебошад. 5 январи соли 1950 нависандаву драматурги тоҷик Муҳаммад Замони Солеҳ таваллуд шудааст. ӯ 58 сол умр дид ва чандин асар аз ҷумла романҳои Муҳаммад ва Куруши Кабирро нотамом гузошт. вале тавонист аз худ асарҳое мисли Сарви Кишмар ва Девори Хуросонро боқӣ гузорад, ки дар сабку услуби тоза иншо шуда масоили таърихиро бо киноя аз замони муосир бо муваффақият омезиш диҳад. имрӯз 1000 рубл ба 119 сомонию 80 дирам баробар шуд. бар асоси қурбитаин кардаи Бонки Миллии Тоҷикистон 100 доллари амрикоӣ ба 1096 сомонӣ ва 100 евро ба 1200 сомонӣ иваз мешавад. бинандаҳои азиз, навиди бомдодиро тамошо кардед. агар шумо ҳам хабар ё аксу видео доред ба мо фиристед. то дидори баъдӣ дар ҳамин барнома. худо нигаҳдор.